السلام علیکم، زین موبائل لیب میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ کریک سافٹ ویئر کیا ہے اور پروفیشنل سافٹ ویئر اور اس کے علاوہ دونوں کے فائدے اور دونوں کے نقصان، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں کریک سافٹ ویئر سے۔ سب سے پہلے کریک سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی باکس یا ڈونگل کو خریدنے کے بعد آپ اس کا سافٹ ویئر، اس کا سیٹ اپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسی سیٹ اپ کو بغیر باکس اور بغیر ڈونگل کے کوئی ترمیم کر کے یا کوئی فائل ڈیلیٹ کر کے یا سافٹ ویئر کو ہیک کر کے استعمال کیا جائے تو اسے کریک کہتے ہیں، یعنی کہ بغیر خریدے باکس اور ڈونگل کے بغیر پروفیشنل ٹول کا سیٹ اپ استعمال کرنے کو کریک سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ یہ پروگرامر بناتے ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں 1 بائی 1 کر کے وہ چند چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ کریک سافٹ ویئر استعمال کریں یا خریدے ہوئے ٹول، پروفیشنل ٹول موبائل فلیشنگ کے لیے، ان لاکنگ کے لیے استعمال کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آج آپ کو دونوں چیزوں کے فائدے اور نقصان بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب کریک سافٹ ویئر یا کریک فائل ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے تو اس کو انسٹال کرتے وقت کئی ایپلیکیشن جو ہیں وہ فالتو انسٹال ہو جاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں اور بعض دفعہ سسٹم سلو پڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ ہینگ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کمپیوٹر کا کوئی ایسی ایپ ہیکر جو کریک بنا کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کوئی ایسی فائل انسٹال ہو جاتی ہے جس سے آپ کے جو کمپیوٹر کا براؤزر ہے اس کا ہوم چینج ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو بائی ڈیفالٹ جس طرح گوگل ہے، فائر فاکس ہے اور اوپیرا منی ہے تو کوشش کرتے ہیں آپ اس کو بائی ڈیفالٹ چینج کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہوتی اور سسٹم آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کمپیوٹر کو کمانڈ دیں گے وہ اس کمانڈ پر کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فائلیں انسٹال ہوتی رہتی ہیں اور آپ اگر ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں، بریک لگانا چاہیں، اسٹاپ کرنا چاہیں تو وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ فائلیں اپنی مرضی سے انسٹال ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہیکر کچھ مقاصد کے لیے آپ کے سسٹم کی انفو اس لالچ دے کر چرا لیتے ہیں کہ آپ کو ایک سافٹ ویئر کریک استعمال کرنے کے لیے مل گیا، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ آپ کے سسٹم کے اکاؤنٹ، پاسورڈ اور جو بھی آپ کی انفو ہے وہ ہیکر کے پاس چلی جاتی ہے، یعنی کہ ہیکر اس فائل کے ذریعے آپ کے سسٹم کی انفو اور آپ کے سسٹم کا ڈیٹا چرا سکتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کریک بنانے کے لیے وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ غلط فائل استعمال کر کے کریک بنتی ہے، تو کریک سے ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اوریجنل فائل جو ہے وہ ہڈن ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر ایک شارٹ کٹ بن جاتا ہے، کلک کرنے سے وہ وائرس سارے سسٹم میں پھیل جاتا ہے اور آپ کا سارا ڈیٹا، آپ کی ہارڈ ڈرائیو، آپ کی سٹوریج، جو بھی آپ نے موبائلز کی فائلیں اور سیٹ اپ اور جو بھی کچھ سٹور کیا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، کرپٹ ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کریک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کیا تو اس کے بعد آپ کی ہارڈ ڈرائیو کا سارا ڈیٹا غائب ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک ٹیکسٹ فائل پڑی ہوتی ہے۔ جب اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ انفو دی ہوتی ہے، یعنی کہ انفو یہ ہوتی ہے کہ جی بی کے حساب سے آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ دوبارہ ریکور کر کے دیا جائے گا۔ وہی کریک والی سافٹ ویئر فائل انسٹال کرنے سے یہ ہیکر جو ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ پہلے خود کریک فائل بنائی، وہ اس کو آپ نے انسٹال کیا، آپ کا سسٹم کا جو سٹوریج کا جو ڈیٹا ہے وہ ضائع کر دیا، اس کے بعد یہ ہم آپ کو ریکور کر کے دیں گے، اس کے لیے آپ کو اتنے پے کرنے پڑیں گے۔ تو ایسا کریک سافٹ ویئر جو بھی استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کریک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے، کریک سافٹ ویئر کا سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں، اگر آپ کے کمپیوٹر میں
पहले से एंटीवायरस इंस्टॉल है या विंडो का डिफेंडर ऑन है तो वो वायरस डिटेक्ट करता है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए डिफेंडर को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और वो जो वायरस की फ़ाइल है जो आप फ्री में क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद वो आपके सिस्टम का नुकसान कर देती है, डेटा डिलीट कर देती है, और बाज़ दफ़ा विंडो करप्ट हो जाती है, बाज़ दफ़ा फाइलें करप्ट हो जाती हैं। तो अगर ऐसा आप फ्री में सॉफ्टवेयर मोबाइल का करने के लिए क्रैक टूल इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा गलत कदम है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, मोबाइल फ्लैशिंग का काम कर रहे हैं, तो आप टूल बाय करें। अगर एक दफ़ा नहीं कर सकते तो 1 बाय 1 करके बाय कर लें, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एक अरसे से मोबाइल फ्लैशिंग का काम, अनलॉकिंग का काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मोबाइल की फ़ाइलें कितनी मेहनत से डाउनलोड करके मोबाइल में से बैकअप करके एक स्टोरेज बनाया जाता है, एक बैकअप बनाया जाता है, जिसके ज़रिए आप मोबाइल के फ़ॉल्ट क्लियर करते हैं, मोबाइल की टेस्टेड फ़ाइलें आपके पास स्टोर होती हैं। वो मोबाइल फ्लैशिंग वाले का सबसे बड़ा सरमाया वो फ़ाइलें होती हैं, जो वो टेस्टेड फ़ाइलें अपने कंप्यूटर में मोबाइल में से बैकअप करके सेव करता है, कहीं से तलाश करके जीएसएम फोरम से, कहीं से किसी टूल की सपोर्ट से, या वो डेटा बाज़ दफ़ा ख़रीदना भी पड़ जाता है। कोई फ़ाइल अगर कहीं से भी नहीं मिल रही हो तो वो ख़रीदनी पड़ जाती है। तो वो सब की सब चीज़ें एक सिर्फ क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की गलती करने से सारी की सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। और आप जानते हैं जब इस तरह का मसला हो जाए तो फिर वो कहाँ पर रिकवरी और कहाँ वो चीज़ें वापस आती हैं। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पता चला कि क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाना है कि अगर आपके सिस्टम का डेटा बिल्कुल डिलीट हो जाता है तो आप ऐसा समझें कि आप ज़ीरो से काम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह पहले दिन से काम किया जाता है। तो भाई अमूमन मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि इस बॉक्स का क्रैक दे दो, इसका क्रैक दे दो। भाई प्रोफेशनल के लिए क्रैक से काम करना जेब नहीं देता। आप अगर बज़िद है इस बात पर कि अगर आपने क्रैक सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करने हैं तो मेरे भाई अपना जो प्रोफेशनल काम का सिस्टम है, कंप्यूटर है आपका, उसमें ये काम ना करें। अपने कंप्यूटर को, अपने प्रोफेशनल टूल को, उनके सेटअप और उनकी फाइलें, तमाम की तमाम चीज़ें क्रैक से दूर रखें। ख़रीद कर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। ख़रीदे हुए सॉफ्टवेयर आपका कभी भी नुकसान नहीं करेंगे, आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे का सबब बनेंगे, क्योंकि एक टीम की सपोर्ट होती है पूरी एक टूल को बनाने के लिए, उसकी अपडेट बनाने के लिए, उसको रिन्यू करने के लिए तमाम की तमाम चीज़ें मुहैया की जाती हैं। एक टीम टेस्टेड चीज़ें, पहले एक सॉफ्टवेयर की अपडेट आने से पहले उसके बीटा वर्जन होते हैं, तो वो बीटा वर्जन जो है उन पर टेस्ट किए जाते हैं। अगर उसमें कोई फॉल्ट हो तो उसको रिलीज़ नहीं किया जाता, बल्कि उसको क्लियर करके जब वो टेस्टेड हो जाती है तो उसको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के नुकसान आपको समझ आ गए होंगे, और आप अगर मोबाइल फ्लैशिंग का और अनलॉकिंग का काम बाय प्रोफेशनल कर रहे हैं तो आप टूल ख़रीद कर इस्तेमाल करेंगे। यार कोई मसला नहीं, अगर आप वन टाइम नहीं ख़रीद सकते आप एक टूल ख़रीद लें, उसके कुछ दिन बाद जब आपके पास गुंजाइश हो आप दूसरा टूल ख़रीद लें, यानी कि 1 बाय 1 करके आप टूल ख़रीद लें। और टूल जो है इनकी एक्टिवेशन कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि वो आप करवा ना सकें। फ़र्ज़ करो एक डोंगल 10 या 12 हज़ार रुपये की आती है तो उसकी सालाना एक्टिवेशन 3000-3500 रुपये होती है, जो कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मैं जानता हूं कि मोबाइल कोड खोलने के 300, 400 या 500 रुपये चार्ज किए जाते हैं, और अगर आपके पास कोई कम से कम का सिस्टम भी हो तो फिर भी आप 100-200 रुपये से तो कम बिल्कुल भी मोबाइल का, यानी कि पैटर्न वगैरह अनलॉक करने के, तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना बड़े घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप बॉक्स खरीद कर इस्तेमाल करते हैं और उसको साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ जाता है तो आपको नई अपडेट्स भी मिलती हैं, नए फ़ोन की सपोर्ट भी मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आइंदा आप क्रैक से बचेंगे और ख़रीदे हुए टूल, प्रोफेशनल टूल इस्तेमाल करेंगे मोबाइल फ्लैशिंग के और अनलॉकिंग के लिए। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।